Mark your attendance. Malavika, okay. Can you hear me properly? Can you hear me properly? Show me your thumb. Ah, good. Okay, are you ready? The last class, Praise Miss take these portions. Our body a living machine. Okay, just and back at Miss. Page number 209. Page number 209. Clear? Okay, noka. Organ systems. While our sense organs help us to know our surroundings, the organ system inside our body carry out different functions. These organ systems are like the members of a team. Each one has its own function. How many sense organs we have? How many sense organs we have? We have 5 sense organs. What are they? What are they? They are, okay, one. Say loudly. Dominic. എന്താണ് നിശബ്ദനായിട്ട് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. ഡൊമിനിക് ബിജു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഡൊമിനിക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. എന്ത് പറഞ്ഞേ? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. What are our sense organs? Two. Only two. Only two. You have only eyes and nose, alle? No skin, no tongue. Alle, Dominic? No, we have 5 sense organs. Okay, we have 5 sense organs. Just like our sense organ help us to know our surroundings, the organ system inside our body carry out different functions. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിലുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻസ് ബോഡിക്ക് ഔട്ടാണല്ലേ. കണ്ണ്, നോസ്, ഇയേഴ്സ് അല്ലേ, സ്കിൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഔട്ടാണ്. അത് അതിൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങൾക്കും they have their own duties. Okay. These organs like are members of a team. അവർ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, സിംഗിൾ ആയിട്ടല്ല, ഗ്രൂപ്പ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. Each has its own function. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ജോലികളുണ്ട്. First one is the respiratory system. The respiratory system consists of the nose, the windpipe, and the lungs. We take in air through our nose. The air in the nose prevents dust and germs from entering our body. The air then goes to our lungs through the windpipe. The air that we breathe in has a gas called oxygen. The lungs take in oxygen from the air and supply it to the various parts of our body. This oxygen burns the food we eat and gives us energy. The air we breathe out is impure and has carbon dioxide in it. Breathing purifies our blood. Respiratory system. What is about? This is about respiratory system. നമ്മുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് പരിപാടി respiration. Okay. Respiratory system consists of nose. അല്ലേ, നോസിൽ നിന്നുമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നോസ്, വിൻഡ് പൈപ്പ്, അതാ പിന്നെ വായു ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനായ ഒരു കുഴല്. ആൻഡ് ലങ്സ്, ശ്വാസകോശ. ആ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, നോസ് ഉണ്ട്, വിൻഡ് പൈപ്സ് ഉണ്ട്, ലങ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. The hair in the nose prevent dust and germs from entering our body. അല്ലേ, എല്ലാവരും എന്താണ്? ഫാത്തിമ, ഹംസക്കുട്ടി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. ഹിബ, ഫാത്തിമ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിൽ രോമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്തിനാണത്?
അതൊരു ഫിൽട്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ആക്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫിൽട്ടർ. ദേ ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ഇൻ ടു അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്കും എന്താണ് പൊടികൾ കയറി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയാണ് ഇത് മൂക്കിനുള്ളിലെ ഹെയർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹെയർസ് പ്രിവെന്റ് ഇറ്റ്. Okay, the respiratory system consists of nose, windpipe, and lungs that we take in air through our nose. The air in the nose prevents dust and germs from entering our body. The air then goes through our lungs through the windpipe. കണ്ടോ, നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ് പൈപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് പൈപ്പ് ഉണ്ട്. The air that we breathe has called oxygen. കണ്ടോ, ഈ ഓക്സിജനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഈ ഓക്സിജൻ? ഈ ഓക്സിജനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെയാ കേട്ടത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ക്യാൻ യു റിമെമ്പർ? എന്താ അനീറ്റ ലിസൺ. ഓക്സിജനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയോ, ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ എവിടെയാണെന്ന്? ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ അവർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടും അല്ലേ? ആ ഓക്സിജൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ the air that we breathe in has called a gas called oxygen. The lungs take in oxygen from the air and supply it to the various parts of body. ലങ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എയർ എടുക്കുന്നതിലും ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ലങ്സ് അതിലെ ഓക്സിജനെ മാത്രം എടുത്ത് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, എന്താണ് ആൻസർ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ? ഓക്കെ, ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഓക്സിജൻ ബേൺസ് ദ ഫുഡ് വി ഈറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ്സ് എനർജി. കണ്ടോ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഓക്സിജന്റെ അല്ലെ, ഗ്യാസിന്റെ പരിപാടി. വീട്ടിലല്ലേ ചൂടാക്കി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ബേൺസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെ ബേൺ ചെയ്യും, ദഹിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എനർജി തരും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാങ്ങയായാലും പേരയ്ക്കായാലും ആപ്പിളായാലും അത് അതുപോലെ വയറ്റിൽ കിടന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക? അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണവും അതിൻ്റെ ബേസിക് ന്യൂട്രിയൻസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, വിറ്റാമിൻസ്, കാൽസ്യം, മിനറൽസ്, അങ്ങനെ കുറെ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, കോമ്പോണൻസ് കൊണ്ടാണ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആ ബേസിക് ഘടകത്തിലേക്ക് ഇത് മാറണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ചോക്ലേറ്റ് ആ ചോക്ലേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഷുഗർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊക്കോ പൗഡർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതിന്റെ ഓരോ സാധനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? അതിലെ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായ ഭാഗത്തേക്ക് അത് എന്താ പറയുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് പോകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ ഫുഡിനെ ബേൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ബേൺസ് ദ ഫുഡ് വി ഈറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് us എനർജി. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, the air we breathe out is impure and has carbon dioxide. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന, ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയ, മൂക്കിനടുത്ത് ഒന്ന് കൈ വെച്ച് നോക്കിക്കേ, മൂക്കിനടുത്ത് ഒരു കാറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്നില്ലേ? തട്ടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഇൻഹെയിലും എക്സൈലും ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ? എക്സൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസറിന് മുഖം കാണുന്നില്ല മിസ്സിന്. ഓക്കെ, ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപ്യൂർ ആണ് വിടുന്നത്. ബ്രീത്തിങ് പ്യൂരിഫൈസ് അവർ ബ്ലഡ്. ബ്രീത്തിങ് കണ്ടോ, ഗുണമുണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തമാക്കാൻ, ഫ്രീ ആക്കാൻ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ്ലി വി ഷുഡ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് ബ്രീത്ത് ഇൻ ഫ്രഷ് എയർ. ബ്രീത്ത് ഫ്രഷ് എയർ, അല്ലാതെ ഈ സ്പ്രേ അടിച്ച അല്ലെ, എല്ലാവരും നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ സ്പ്രേ പോലുള്ള സാധനങ്ങള് അതൊരു പൂവിന്റെ മണം നല്ലതാ, പക്ഷെ മണവും അതിൽ തന്നെ അതിലെ പൂമ്പൊടിയും അതൊന്നും നമുക്ക് ശരിക്കുമായി ശുദ്ധമായ മണമില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ പിന്നെ വായുവാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കണ്ടേ. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം മണങ്ങളും, നമ്മൾ പറയും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ മണം ശ്വസിച്ചാൽ ക്യാൻസർ വരും അല്ലേ? എല്ലാത്തരം മണത്തിനും അതിൻ്റെതായ അലർജി ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയ ഡസ്റ്റ് അലർജി ഉണ്ടല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പൊടി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തുമ്മാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? ഡസ്റ്റ് അലർജി. അതുപോലെ അതൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ എയറിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പ്രേയുടെ നിന്നും ആ മണം വരുന്നതും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് നല്ലതാ മണം, എന്താ പറയണ്ടേ, രസമുള്ള മണമാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തിന്നാനല്ല കേട്ടോ. മണക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുള്ള മണമാന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എന്നാലും മണവും
മോശം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശുദ്ധമായ ഫ്രഷ് എയർ തന്നെയാണ് ശ്വസിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മടുത്ത് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നാലും ഒരു മരത്തിനടിയിലോ അല്ലെ ഫോറസ്റ്റിലോ കുറച്ച് കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നും. എന്തുകൊണ്ടാ? അവിടുന്ന് ട്രീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഓക്സിജൻ തരും. അതുപോലെ അവിടെ ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ട്രീസിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തൊക്കെ ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ കുറവായിരിക്കും, പ്യുവർ ആയിരിക്കും, പിന്നെ എയർ പ്യുവർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ഷീണം കുറയും. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. ഓക്കെ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ടൗണിലോട്ട് പോയി ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ചറവറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി ആകെ ചൂടും പൊടിയും ബഹളും, നമ്മൾ വേഗം ക്ഷീണിക്കും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തലവേദന വരും, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാൽ മതി എന്നൊരു പ്രശ്നം വരും. ആ സമയത്ത് നല്ല ഫോറസ്റ്റിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുകയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു ക്ഷീണവും നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. ആരാണ് കൈ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നേ? എന്താ കുര്യൻ? കുര്യൻ, വാട്ട്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം? Unmute. കുര്യൻ അൺമ്യൂട്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോനെ. എന്തിനാ കൈ ഉയർത്തിയത്? ടീച്ചറെ, അവന് പനിക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു, തലവേദനയുണ്ട്, ലീവ് ആക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ശരി ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ലീവ് ഇവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഇനി പറയണ്ട. ആ ശരി ശരി, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. Okay, then keep the windows of our rooms open. കണ്ടോ, മെയിൻ പ്രശ്നം അല്ലേ? നമ്മുടെ വാതിലും ജനലും ഒക്കെ തുറന്നിടണം, ഫ്രഷ് എയർ കയറണം. അല്ലാതെ എല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടി മുറിക്കുള്ള അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിസ് കാരണം പറയാം. ബ്രീത്ത് ഔട്ട് അവർ നോസ് നോട്ട് അവർ മൗത്ത്. കണ്ടോ, നമ്മള് വാ തുറന്ന് വെച്ച് കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നവരുണ്ടല്ലേ, അല്ലേ? മൂക്കിൽ കൂടെ വേണേ ശ്വാസം എടുക്കാൻ. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മൂക്കിനുള്ളിൽ ഹെയർസ് ഉണ്ട്, അത് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡസ്റ്റ് പോകുന്നതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും. ഹെയർസ് റിമൂവ് ഡസ്റ്റ് ഫ്രം ദ എയർ. ഓക്കെ. പക്ഷെ നമ്മൾ വായിലൂടെയാണ് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് ഈ പൊടിയും അഴുക്കും ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി പോകും. സോ നോട്ട് കവർ അവർ ഫേസ് വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ തല എല്ലാവരും കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഫാനും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തല മൂടി പോച്ച് കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നേ? നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തോട്ട് പോകുമോ? ഇല്ല. കൂടാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രഷ് എയർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമോ പുതച്ചു മൂടി കിടന്നാല്? എന്താ ഫാത്തിമ, ഷിഫാന എന്തോ കാര്യമായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പറയാനാണെ മിസ്സിനോട് പറയട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തല മൂടി പുതച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ല, വായ തുറന്ന് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ വീടിന്റെ ജനലും വാതിലും എല്ലാം തുറന്നിടണം. അതുപോലെ ഫ്രഷ് എയർ വേണം ശ്വസിക്കാൻ. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നിടത്തും പേപ്പർ കത്തിക്കുന്നിടത്തും അങ്ങനെ വസ്തുക്കൾ കത്തിക്കുന്ന ശ്വാസവും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ക്രമേണ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലങ്സിനും ബോഡിക്കും എല്ലാം പ്രശ്നമാക്കി തീരും. കേട്ടല്ലോ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. When we smell food, our mouth starts watering. കണ്ടോ, when we smell food, our mouth starts watering. അല്ലേ? നല്ല ബിരിയാണിയുടെ മണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ലേ പുളി. നമ്മുടെ വാളംപുളി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും വാളംപുളിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വായിൽ വെള്ളം വരും അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്. ഓക്കെ. കാരണം ഓൾറെഡി പുളി തിന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മൗത്തിലൊരു അനുഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പുളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരുന്നത്. കണ്ടോ, വെൻ വി സ്മെൽ ഫുഡ് അവർ മൗത്ത് വാട്ടറിങ്. ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ കാഴ്ചയിലുണ്ട്, മണത്തിലുണ്ട്, നാവിന്റെ രുചി മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവര് ഫുഡൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു തരും നമുക്ക്. സാധാരണ ഈ തട്ടുകടയിൽ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിൽ എടുത്തു തരുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പഞ്ചനത്ര 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലൊക്കെ പോയാൽ അവർ നല്ല ആപ്പിളോ പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കോ അല്ലെ തെരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് പല തരത്തിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അതിലാണ് എറിക് അഗസ്റ്റിൻ. എറിക്, വാട്ട്സ് ദി പ്രോബ്ലം? എന്താ മോനെ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഞാന് അമ്മ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് പോയ, അപ്പൊ ഞങ്ങള് കള്ളം കയറുന്നത് മുഴുവൻ ജനലൊക്കെ അടച്ചിട്ടായിരുന്നേ. ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. ദെൻ
ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞത് ദിസ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ. അപ്പം നമ്മുടെ വാട്ടർ പറഞ്ഞാൽ മൗത്ത് സലൈവ, വായിലുള്ള പിന്നെ എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ലിക്വിഡിന്റെ പേരാണ് സലൈവ അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ മൗത്തിലുള്ള ലിക്വിഡ്, അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് ആണ് സലൈവ. നമ്മുടെ വെള്ളം വരിക എന്നാൽ ആ സലൈവയാണ് വരുന്നത്. ആ സലൈവ വന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. Digestion is the process of changing of food into simpler form so that it can be caused by the body. ഉണ്ടോ? അപ്പം ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ഫുഡ് ഇൻറ്റു സിമ്പിൾ ഫോം. ചേഞ്ചിങ് ഫുഡ് ഇൻറ്റു സിമ്പിൾ ഫോം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോസ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി, യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡൈജഷൻ. ഡൈജഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം മൗത്ത് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, so saliva or the digestive liquid will produce in mouth is saliva. The food that we chew mixes with the saliva and becomes soft. This food goes to stomach. കണ്ടോ? സലൈവ കൂട്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം സോഫ്റ്റ് ആയി മാറും. അതായത് നമ്മുടെ വായിലെ ഉമിനീര് വെറുതെ തുപ്പിക്കളയാനുള്ളതല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ എപ്പോഴും വായിലെ ഉമിനീര് സലൈവ തുപ്പിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഡൈജഷൻ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, സലൈവയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ. ക്ലിയർ? അനഘ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ക്രിസ്റ്റി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ മോനെ, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ. In the stomach, the food mixes with some digestive juice. About 4 hours after eating, the food goes into small intestine. Here, the food is further digested, then taken into blood by carried out by other parts of the body. The digested food goes to large intestine and from there is thrown out. This കാണിച്ചു തന്നില്ലേ ചിത്രം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഒക്കെ കാണിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ സലൈവയിലെ അതിനുശേഷം അത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ പോകണ്ട ചുരുണ്ട് കൂടി കിടക്കുന്ന കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു മിസ്? അതിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടുന്ന് അത് ദഹിച്ചിട്ട് അവസാനം ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. The heart, the blood and the blood vessels make up the circulatory system. Next is the heart, the blood and the blood vessels make circulatory system. The heart pumps the blood to different parts of the body through small and big blood vessels. അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോയാൽ മതി, വലിയൊരു ഹാർട്ടിന്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ, വലിയൊരു ഹാർട്ടിന്റെ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹാർട്ട്, ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് മേക്ക് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ബ്ലഡ് മൊത്തം ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത്. ഹാർട്ട് പംപ്സ് ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ത്രൂ സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് വെസൽസ്. The blood takes digested food and oxygen to all parts of body. അപ്പൊ ആരാ അവിടെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത്? ബ്ലഡ് ടേക്സ്. ബ്ലഡിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഡയലൂട്ട് ആയ ശേഷം അത് ബ്ലഡിലൂടെയാണ് എല്ലാ ശരീരഭാഗത്തും ചെന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ അകത്തെ ഓരോ ഘടകങ്ങളുടെ ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്? ബ്ലഡ് എടുത്ത് അതിൽ ബ്ലഡിന്റെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പേരക്കയും മാങ്ങയും ഒക്കെ അലിഞ്ഞു ചേരണം. അത്രയും സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് ആയി മാറണം. ഓക്കെ, ഓൾസോ ഇറ്റ് കളക്ട് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചും കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും, തിരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ സെൽസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേസ്റ്റ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. കണ്ടല്ലോ ഫാത്തിമ? ഷഹസാദെ ബുക്കും മുകളിലെടുത്ത് വെച്ചേ. നീ എത്ര നേരം കമന്ന് കിടക്കും ഇങ്ങനെ സോഫയില്? ഷഹസാദെ ബുക്കും പൊക്കെ വെച്ചേ. നിങ്ങൾ ആ ചെക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ജോയിൻ ടു മേക്ക് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഓർഗൻ ഡിഫറെന്റ് സെൽസ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇന്നുകൊണ്ട് തീർത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റിവിഷൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. മൊത്തം നോക്കാം എന്താണെന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ദിസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ, സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നെർവ്സ്. കണ്ടോ, നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇനി അതിനകത്ത് ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട്, നെർവ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, the nerve system controls all our actions like seeing, hearing, walking and learning. Okay, എന്താണ്?
this system consists of the brain, spinal cord, and the nerves. The nerve system controls all our actions like seeing, hearing, walking, and learning. എന്താണ്? ഞരമ്പ് അല്ലേ? നമ്മൾ കൈ നോക്കി നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലും ഒക്കെ നോക്കിക്കേ, നെർവ്സ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അല്ലേ? അതിനകത്ത് ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, സ്പൈനൽ കോഡ്. സ്പൈനൽ കോഡ് നട്ടലില്ലേ? നട്ടലുണ്ട്. നട്ടലിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു വള്ളിയുണ്ട്, അത് സുഷുമ്ന എന്നൊക്കെ പറയും. എന്നൊക്കെ മക്കൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമേ. ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ട്, നെർവ്സ് ഉണ്ട്. Nerve systems control all our actions like seeing, hearing, walking. ആണ് ഈ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്തത് സിലിയറി എന്നൊക്കെ പറയും. ഓരോരോ പേരുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ നെർവ്സിനൊക്കെ. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കുക, ഇതാണ് ബേസിക് എന്നുള്ളത്. അവിടെ നെർവ്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രെയിൻ, നെർവ്സ്, സ്പൈനൽ കോഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റം, അതായത് നമ്മുടെ ബോൺസ്. Our body is made up of 206 bones. How many? 1 2 ഒന്നുമല്ല, 20 30 ഒന്നുമല്ല. എത്രയാണ്? How many? 206. Okay. These bones are joined together to make up skeletal system. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് അതെന്താണ്? 206 ബോൺസ് ജോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ചിത്രം രണ്ടാമത് നോക്കിക്കേ. അവർ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനല്ലേ? കണ്ണിനകത്ത് 2 ബൾബ് പോലെ 2 ഓട്ടയുണ്ട്, താഴെ ഒരു ഓട്ടയുണ്ട് അല്ലേ? ചിരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക അല്ലേ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ സ്കെലിറ്റനെ എവിടെയെങ്കിലും? മ്യൂസിയത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇനി പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, നല്ല ചിരിച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടാവും. കണ്ടല്ലോ? The bones give shape and support to the body. വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ. What is its duty? It give shape and support to the body. ഷേപ്പും സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഷേപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോൺസാ. നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നല്ല ഉയരം, നല്ല നീളമുള്ള ബോൺസ് ആയിരിക്കും. ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞവർക്ക് നീളം കുറഞ്ഞ ബോൺസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഷേപ്പ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഷേപ്പ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോൺസ് ആണ്. വി ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ്, വാക്ക് ആൻഡ് മൂവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ബോൺസ്. ഈ ബോൺസ് ആണ് നമ്മളെ നടക്കാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത്. കേട്ടോ കൗശികേ? Also, our bones protect all the soft organs our body like heart, lungs and brain. കണ്ടോ, നമ്മുടെ വേഗം സോഫ്റ്റ് ആയ കുറേ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളില്. ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി, അവരൊക്കെ കേടാവും. അപ്പൊ അവരെ ശരിക്കും ഒരു ഇരുമ്പ് കൂട്ടിലെന്ന പോലെ, മരത്തിന്റെ കൂട്ടിലെന്ന പോലെ, എല്ലിന്റെ കൂട്ടിൽ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നോക്കിക്കേ, അതിന്റെ ആ റിബ്സ് നോക്കിക്കേ, റിബ് കേജിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടും ലങ്സും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു കൊത്തും ഇടിയും ചവിട്ടും തൊഴിയൊക്കെ കിട്ടിയാലും ഈ റിബ്സിനെ കിട്ടുള്ളൂ, ലങ്സിന് കിട്ടത്തില്ല, അല്ലെ ഹാർട്ടിന് കിട്ടത്തില്ല. എന്താണ് അഗസ്റ്റിൻ? എന്താ പറ്റി? എറിക്ക അഗസ്റ്റിൻ, എന്താ എറിക്കേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. എന്താ മോനെ? ടീച്ചറെ, അന്നേരം നമ്മൾ വലുതാകും നമ്മുടെ ബോൺസും വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഷുവർലി ബോൺസ് വലുതാവും, നമ്മൾ വലുതാവും. ബോൺസ് വലുതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കൂടുന്നത് കേട്ടോ. ബോൺസ് വലുതായില്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കൂടൂല. അതിനാ പറയുന്ന കാൽസ്യം ഉള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ നന്നായി കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, ബോൺസ് നീളം കൂടും. ഓക്കെ, then also our body protect all the soft organs our body like heart, lungs and brain. Clear? ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്കള്ളൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിക്കേ, അതിനുള്ളിലാ ബ്രെയിൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടാ, തല മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയോ? ഇല്ല. വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് സ്കള്ളല്ലേ? ആ സ്കള്ളിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ സ്കൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റും വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? വേഗം പരിക്ക് വരുന്ന ഭാഗമാണ് തല അല്ലെ? തലയല്ല വെയിറ്റ് കൂടുതൽ പൊട്ടിയിടിക്കും. അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ സ്കള്ള് പൊട്ടിയാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഡാമേജ് വരും. തലച്ചോറ് ഡാമേജ് വന്നാൽ നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഹെൽമെറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നമ്മുടെ സ്കള്ള് ഓൾറെഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദ മസ്കുലാർ സിസ്റ്റം. അവർ മസിൽസ് along with the bones help the body and its parts to move. കണ്ടോ, ബോൺസ് മാത്രം പോരാ, ബോൺസിന് ആരുടെ വേണമെന്നോ? മസിൽസും കൂടെ വേണം. ബോൺസിന് ആരും കൂടെ വേണം?
മസിൽസും കൂടെ വേണം. ബോൺസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്താലും അതിന്റെ പുറത്തല്ലേ മൂവ്മെന്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ. പിന്നെ ഈ ബോണിന് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബോണിന്റെ ജോയിന്റ് വരുന്നിടത്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഫിംഗറിന് നോക്കിക്കേ, ഈ ജോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ജോയിന്റിന്, ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് മടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ജോയിന്റ് വേണം. തന്നെ ബോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റഡിയിലേക്ക് വടി എന്ന് പറയല്ലേ, അതുപോലെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും. അവനെ മടക്കാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ എന്ത് വേണം? മസിൽസ് വേണം. ആര് വേണം? മസിൽസ് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മസിൽസും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം. ദ വേസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് റെഗുലർലി ഫോർ ദ ബോഡി ടു വർക്ക് സ്മൂത്ത്ലി. കണ്ടോ, അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? രാവിലെ പാത്രമെല്ലാം കഴുകി വെച്ചു, വൈകുന്നേരം പാത്രം കഴുകി വെച്ചു, എന്നാൽ രാവിലെ എണീറ്റ് ഒന്നുകൂടെ കഴുകിയിട്ട് ആ ഭക്ഷണത്തിൽ പാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെ, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾ അലക്കിയ ഡ്രസ്സാണ് എടുത്തിടുക അല്ലെ, അടിച്ച മുറ്റം തന്നെ അമ്മ പിന്നെ അടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെല്ലാം വേസ്റ്റ് കളയുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയും വേസ്റ്റ് കളയണം, പലതരത്തിൽ വേസ്റ്റ് കളയും. എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ദ കിഡ്നീസ് ഹെൽപ്പ് അവർ ബ്ലഡ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ടു റിമൂവ് യൂറിൻ അല്ലെ. നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ, ആരാ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നേ? നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനും അന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൊക്കക്കോള കുടിച്ചാലും നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന യൂറിന്റെ നിറം വൈറ്റ് തന്നെയല്ലേ. നമ്മൾ പെപ്സി ഓറഞ്ച് കളറുന്ന, മിറാണ്ട നല്ല ഡാർക്ക് കളറുള്ള കുടിച്ചു, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ യൂറിന്റെ നിറം വൈറ്റ് അല്ലേ. അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിറം വരുമ്പോ അസുഖമാന്ന് പറയാം അല്ലെ. യെല്ലോ കളറൊക്കെ വരുമ്പോ മഞ്ഞപ്പിത്തമാന്ന് പറയാം അല്ലേ. എന്താ സീനാനെ മോൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറ? 10 മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലീവ് അടിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സീനാനല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡ്നിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കിഡ്നിയാണ് നമ്മുടെ യൂറിൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കണം. അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അളവ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരിക കിഡ്നിക്കാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ദ സ്കിൻ റിമൂവ് സ്വെറ്റ്, വേർക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഓടിയും ചാടിയും കളിച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ വേർക്കും എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ വെള്ളം മുകളിൽ നിൽക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഉറ്റി വീഴും വിയർക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലൂടെ വാട്ടർ പുറത്തു പോകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേർട്സ് ഒക്കെ അതിലൂടെ തന്നെ പുറത്തു പോകും. അത് നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ കളയുന്നില്ലേ, നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളയുന്നില്ലേ? ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് വിയർക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോൾസ് ഒക്കെ, ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നാളെ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് അങ്ങനെ കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്കിന്നിൽ. അത്ര നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ. അപ്പൊ ആകുമ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. പിന്നെ ദ ലങ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. കണ്ടോ, ലങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ലങ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടും, കിഡ്നി യൂറിൻ പുറത്തുവിടും, സ്കിന്ന് വേർപ്പ് പുറത്തുവിടും. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ്? വെള്ളം കുടിക്കണം. യൂറിൻ വാട്ടർ അല്ലേ, സ്വെറ്റിംഗ് വാട്ടർ അല്ലേ അല്ലേ. ലങ്സിന്റെ മാത്രം പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. The reproductive system. The organs of this system help us to produce babies. Because of this system, lives earth goes on. എന്തിനാണ്? നമ്മളുടെ തലമുറ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം. എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം. ഇൻ ഓർഡർ ടു കണ്ടിന്യൂ ലൈഫ് എർത്ത് ഗോ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് അല്ലെ, ടു ഗോ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത്. ഭൂമിയിൽ ജീവൻ അല്ലെ, നമ്മൾ പോയി മറ്റുള്ളവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ആൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ലേ, അന്നേരം നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം സിസ്റ്റംസ് ആണുള്ളത്. ഇതിന്റെ നോട്ട് മിസ് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും റിവിഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ യു ഹാവ് ഫസ്റ്റ് എക്സാം അല്ലേ. നമ്മൾ 1 to 6 വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. 6ഉം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5th വരെ നോട്ട് എഴുതി ക്ലാസ് ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. ഇനി ആകെയുള്ളത് 6th നോട്ടും അതിന്റെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുമാണ്. മിസ് ഇന്നോ നാളെയോ അതിന്റെ നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മിസ് 6th. അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം തുടങ്ങൂലേ, തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ എക്സാം തുടങ്ങൂലേ. റെഡിയാണോ? വേഗം പഠിക്കത്തില്ലേ? കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അതൊന്നുമില്ല, കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. റെഡിയാണോ? മക്കളൊന്ന് ഉത്സാഹിക്കണേ. മിസ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ മിസ് നോട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സമയം സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. അതിന് ശേഷം നാളെ പഠിച്ചോ. നാളെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാം ഇടാം. നാളെ പിന്നെ 2ാം തീയതി ഗാന്ധി ജയന്തിയുടെ അവധി ഉണ്ടല്ലോ. അതിനുശേഷം ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ നടത്താൻ നെക്സ്റ്റില്.
ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ? അപ്പൊ ഇനി അത് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പം നമ്മളിത് പഠിച്ചത് എന്താണ്? സെൻസ് ഓർഗൻസ്, ഓർഗൻ സിസ്റ്റം, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം, നെർവസ് സിസ്റ്റം, സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റം, മസ്കുലർ സിസ്റ്റം, എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. അതിനെ നോക്കിക്കേ, ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി വർക്ക്സ് ലൈക്സ് എ മിഷൻ. കണ്ടോ, ഈ സിസ്റ്റം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഒരു മിഷനായി മാറും. ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്, ടിഷ്യൂസ്, ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? സെൽസ്, ടിഷ്യൂസ്, ഓർഗൻ ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. അവർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ടെൽ us about our surroundings. നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സെൻസ് ഓർഗൻസ് വർക്ക്സ് ടുഗദർ വിത്ത് ബ്രെയിൻ. കണ്ടോ, ആരാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ് CPU? ആരാണ് കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റം? ആരാണ്? നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ്. എന്തിനാ അനഘ കൈ ഉയർത്തിയേക്കുന്നേ? അലാമന്ന, ആറാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മിസ് ഇട്ടിനി. കിട്ടുന്നോ നിങ്ങൾക്ക്? യെസ്, തേർഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഫോർത്ത് ഞാൻ ശരി, മിസ് മറന്നു പോയതായിരിക്കും കേട്ടോ. എല്ലാവരും നോക്കി, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? നോക്കിക്കേ, മിസ്സിന്റെ മൊബൈൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കണേ മക്കളെ. ശരിയാണ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർമ്മ. 2-3 ക്ലാസ്സിൽ മിസ് സയൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ സെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് ഓർമ്മയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഗുഡ്, ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ, then first read and answer. This organ pumps blood to the different parts of the body. ആരാണ് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന? ആരാണോ? മോട്ടറിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന ആരാടോ? നമ്മുടെ ഹാർട്ടാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം മോട്ടർ വെച്ചല്ലേ പമ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ള ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ ഹാർട്ടാണ്. നിങ്ങൾ കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചേ, ഓരോരുത്തരും കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചേ. നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിന് അത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത് കേട്ടോ. മിസ്സും വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണേ. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹാർട്ടിന് നമ്മുടെ മുഷ്ടിയുടെ അത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നേ. അത് ഞാൻ മിസ്സിന് വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് കേട്ടോ. അടുത്തത്, ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ, സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ആരാണ്? നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ആരാണ്? ഷുവർലി ഇറ്റ് ഈസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്, ആ പേര് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ. നോക്കിക്കേ, ഇതാ വരുന്നു. ദ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ, സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നെർവ്സ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ദിസ് ഗീവ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു അവർ ബോഡി. എന്താ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? ദിസ് ഗീവ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു അവർ ബോഡി. ആരോട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന? ആരോടോ? ബോൺസ് അല്ലേ. എന്താ ഋഷികേഷ്, എന്ത് പറ്റി? കൈ ഉയർത്തി എന്തിനാ? നമുക്ക് 2 മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളു കേട്ടോ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിവിഷനിലേക്ക് പോകും. നെക്സ്റ്റ്, കിഡ്നീസ് റിമൂവ്. കിഡ്നി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കിഡ്നി എന്താണ് മക്കളെ ചെയ്യുന്നത്? യൂറിനെ മാറ്റും അല്ലെ. യൂറിൻ, മൂത്രം അല്ലെ, മൂത്രത്തെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇവന്. ഇനി സർക്കിൾ ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട്, ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ്, തിങ്ക് ആൻഡ് ഫോളോ. ആ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒക്കെ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ ദിസ് വേർഡ് സ്ക്രാച്ച് ആർ ഹിഡൻ ദ നെയിംസ് ഓഫ് 10 ബോഡി പാർട്സ്. ഹൗ മെനി ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ്? 10 ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മിസ്സിന് അയച്ചു തരണം. ഇനി 1 മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ നമ്മളുടെ 6th ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റിവിഷൻ ആണ്. എല്ലാ മക്കളും നന്നായി പഠിച്ച് അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന്റെ ടൈം മിസ് തന്ന ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് മിസ് സിലബസിൽ ഇട്ട കണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും നോക്കണേ. 3rd ക്ലാസ്സിന്റെ സയൻസ് 3:30 അല്ലേ? ആണോ? ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 3rd ക്ലാസ്സിന് GK എപ്പോഴാ? GK മിസ്സായിടുന്നത്. GKയുടെ എക്സാം, GK പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറെ മിസ്സാണേലും GKയുടെ എക്സാം മിസ്സായിടുന്നത്. ഓക്കെ, 3rd GK എപ്പോഴാണ്? രാവിലെയാണ് അല്ലേ? 7 o'clock പഠിക്കുമോ എല്ലാവരും അല്ലേ? കണ്ടില്ലേ? അത് നിമിഷ മിസ്സല്ലേ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ. മിസ് സിലബസ് ഇടുക എത്ര നോക്കുക കേട്ടോ. എക്സാം നടത്തുന്നത് അന്നമ്മ മിസ്സാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിമിഷ മിസ് ഇട്ടോളൂ. 7 മണിക്കാണ്. അതുപോലെ സയൻസ് 3:30 to 3:30 2 സൂം മീറ്റിംഗിൽ വരുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? സംശയമുണ്ടോ? എനിബഡി? ഓക്കെ, ദെൻ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സി യു. മക്കളെ നന്നായി പഠിക്കണേ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനെ വിളിക്കണം കേട്ടോ. ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങുവോ? കുറേ മക്കളുണ്ട്, എനിക്കറിയാം നല്ലോണം അല്ലേ. നമ്മൾ എല്ലാ പാഠവും കഴിഞ്ഞു, എല്ലാത്തിൻ്റെയും നോട്ടും പാടുത്തു, ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് വിട്ടു, എല്ലാം റെഡി ആയില്ലേ? ഇനി എന്താ വിഷമം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ?
Okay, then tata, bye bye. See you.